नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। सृज्जद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्य चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुणैवर्धमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडेन्नं तेन्कुरुगूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சட்டகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மயிலிறங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையற்போல் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் தெய்வ திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் தெய்வ திருவடிகளே சரணம் ஜெய திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన నమ్మాళ్ళు వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிకి నమ్మిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించినటువంటి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించగా యథాశక్తి చదువుకునేటువంటి అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి అనుభవాన్ని పొందేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నాన్ని
చేస్తున్నాము. అందులో మనం 1వ తిరువాయిమొഴി, 1వ పది, 9వ తిరువాయిమొഴి, 8వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. 7వ పాసురంలో ఆయన ఆ పరమాత్మ వచ్చి ఈ స్వామి యొక్క నావినుళాన్ నాలుక మీద కూర్చున్నాడు అని చెప్పుకున్నాం. నాలుక మీద కూర్చోవడము అంటే ఆయన చేత స్తుతింపబడ్డాడు అని అర్థమని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. మరి ఇవాళ ఆయన వెళ్ళి స్వామి యొక్క కళ్ళల్లో కూర్చున్నాడు అంటున్నారు. ఆ పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. நாவினுள் நின்னு மலரும் ஞானக்கலைகளுக்கெல்லாம் ஆவியும் அக்கையும் தானே அழிப்போடழிப்பவன் தானே ஊழியல் நாள் தன் தோழன் ஒரு படையாழி செங்கேந்தும் காவினன் மேனி கமலக்கண்ணன் என் கண்ணின் உளானே, ఎన్ కణ్ణిన్ ఉళానే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి? తోళినై మేలు, భుజాల మీద నుంచి కళ్ళల్లోకి వచ్చినటువంటి స్వామిని గురించి చెప్తున్నారు. ప్రతి పదార్థాన్ని ముందుగా చూసుకుందాం. నా వినుండ్రు, నాలుక మీద నిలబడి, మలரும் జ్ఞానం కలయిగలుకెల్లాం, వికసించే జ్ఞానానికి విద్యలకి అన్నిటికీ ఆవియం ఆకయ్యం తానే ప్రాణమయి శరీరమయి. శబ్దార్థాలన్నిటికీ స్వామే ప్రాణము. ఆయన అధీనంలోనే శబ్దార్థాలు ఉన్నాయి అని అళిపోడళిపవన్ తానే, నాశనం చేసేవాడు సృష్టి చేసేవాడు ఆయనే. అంటే సృష్టి స్థితి లయ కారకుడు ఆయనే. అలాంటి ఆయన పూయల్ నాళ్ తడన్ తోళన్, చక్కగా అలంకరింపబడినటువంటి విశాలమైన 4 భుజాలు కలిగి, పొలుపడై ఆళి సెంగేంది, యుద్ధంలో ఆయుధాలుగా మారేటువంటి అలంకారాలు స్వామివి. ఏమిటవి? శంఖం చక్రం ఆడి, శంగు ఏంది, శంఖం చక్రాన్ని ధరించి, కావి నల్మేణి కమల కണ്ണన్, ఆయనకు విశేషణాలు వేశారు స్వామికి. కావి నల్ల కలువ లాంటి రంగు, నల్మేని విలక్షణమైన దేహము. నల్ల కలువ లాంటి రంగు అంటే తృప్తి సరిపోలేదు, మళ్ళీ మధ్యలో నల్లని పెట్టారు. ఏదో పోలిక కోసం నల్ల కలువ అని చెప్పాం గాని అది సరిపోదండి. నల్మేని విలక్షణమైనటువంటి దేహము కలిగిన, కమల కണ്ണన్ తామరల వంటి నేత్రాలు కలిగిన శ్రీయప్పతి ఎన్ కణ్ణినుళాన్, నా కంటి యందు ఉన్నాడు. నా కళ్ళల్లో నిలిచాడు అంటే నయనగోచరుడయ్యాడు అని అర్థం. అంటే దివ్యానందంతో స్వామిని నేను సేవించుకున్నాను అని. అంటే వాగింద్రియంలో నుంచి చక్షురింద్రియంలోకి స్వామి వచ్చాడు. అది ఇక్కడ ఏంటంటే వాక్ ఇంద్రియంలో నుంచి చక్షురింద్రియంలోకి స్వామి వచ్చాడు. ఇంకా తర్వాత నాలుకని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ నాలుక విద్యలన్నిటికీ స్థానం. ఆ నాలుకే లేకపోతే మనం ఏం చదవగలము, ఏం నేర్చుకోగలము, ఏమి అనగలము. కాబట్టి నాలుక అనేటువంటిది అద్భుతమైన భాగం అండి, శరీర భాగం. దాని శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే, ఉండడం 2 అంగుళాలు ఉంటుంది, 6 అడుగుల మనిషిని కంట్రోల్ చేస్తుంది కదండి. ఉన్నది చిన్నది. ఆ కాస్త మేర రుచికి పరవశించి మనం 6 అడుగుల వాళ్ళైనా సరే పడిపోవలసిందే. అంత చిన్న నాలుకకి అంత పెద్ద శక్తి ఉంది. ఆ రుచికి అలాగ మన్ని లాగేస్తుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి నాలుక విద్యాస్థానంగా నిలబడింది. అదే మనకి వ్యాఖ్యానంలో చాలా చక్కగా అందిస్తున్నారు. 8వ పాసురం, ఈడు వ్యాఖ్యానం 510వ పేజీ. 510వ పేజీ. ఎట్టాం పాట్ సకల విద్యా వేద్యనాన సర్వేశ్వరన్. సర్వేశ్వరుడు సకల విద్యా వేద్యుడు. సకల విద్యా వేద్యుడు అంటే అద్భుతమైనటువంటి విద్యలన్నిటి చేత తెలియబడేవాడు.
ఆయన మనకి తెలియాలి అంటే మనం అన్ని విద్యలు నేర్చుకోవాలి. ప్రమాణంగళాలే కాణక్కడ అడివై ఎన్ కണ്ണుకు విషయమాక్కినాన్ ఎంగరార్. శబ్ద ప్రమాణం, అర్ధ ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, ఇలా ప్రమాణాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదండి. ఈ ప్రమాణాల చేత కాణక్కడ వడివై అందనటువంటి స్వామి, ప్రమాణాల చేత మనకు దొరకనటువంటి స్వామి నా కళ్ళల్లో నిలబడ్డాడు. ప్రమాణాల చేత కనపడకపోవడం అనే దాన్ని మనకి కూరేసులు వరదరాజస్తవం 5వ శ్లోకంలో చాలా అందంగా చెప్తారండి. యం పరోక్షముపదేశతస్త్రై నేతి నేతి పరపర్యుదాసతః వక్తి యస్తమ పరోక్షమీక్షయతి ఏషతం కరిగిరిం సమాశ్రయే. ఈ వరదరాజుని గురించి ప్రార్థిస్తూ వేదం ఎంత చెప్పింది పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి, ఆయన రూపాలని గురించి, ఆయనలో ఉండేటువంటి వైలక్షణ్యాన్ని గురించి, ఆయన కంటే అధికుడు లేడు అనే విషయాన్ని గురించి, అందరికంటే సత్యమైనటువంటి వాడు అనే విషయాన్ని గురించి, స్థూల రూపంగా ఏ చిదచిత్ వస్తువులని తన బొజ్జలో పెట్టుకుంటాడు అని సూక్ష్మ రూపంగా పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పి, స్థూల రూపంగా దాన్ని సృష్టించి బయటికి తీసుకువస్తాడు అని చెప్పి 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 నేతి నేతి, అమ్మో నాకు చెప్పడం చేత కావట్లేదు, నాకు చెప్పడం చేత కావట్లేదు అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయినంత పరత్వం కలిగినటువంటి స్వామి. ఎవరండి నా దగ్గరికి వచ్చారు? సామాన్యుడు కాదండి, అంత పరత్వం కలిగినటువంటి స్వామి నా దగ్గరికి వచ్చారు. ప్రమాణంగళాలే కాణక్కడవ అడివై ఎన్ కన్నుకు విషయమాక్కినాన్ ఎంగిరార్. అది ఏ అనుమాన ప్రమాణంతోటో ఏ ప్రమాణంతోటో చెప్పడం కాదు, నా కళ్ళ ముందు అలాగ దర్శనీయుడు అయ్యాడు. ఊహించుకోవడం కాదు, నా కంటికి కనిపిస్తున్నాడు స్వామి. నా వినుళ్ళు ఇత్యాది, నావి అంటే నాలుక, జహ్వాగ్రత్తిలే వికసియ నిన్నుళ్ళ జ్ఞాన సాధనమాన విద్యా విశేషంగులకు ఎల్లాం. జిహ్వాగ్రంలో నిన్న మనం హయగ్రీవ స్తోత్రం చెప్పుకున్నామే. జిహ్వాగ్ర సింహాసనం అభ్యుపేయా, తండ్రి నా నాలిక మీదకు వచ్చి నువ్వు కూర్చోవలసింది అని ప్రార్థించినట్లుగా వికసయానున్నళ్ళ జ్ఞాన సాధనమాన. ఒక రోజుకి పువ్వు ఎలా వికసిస్తుందో మన జ్ఞానం కూడా అలా వికసించేలాంటి విద్యా విశేషంగులకు ఎల్లాం. విద్యలన్నిటికీ మూలము ఆయనే, సమస్త విద్యా ప్రతిపాదితుడు. అవి వేదాలు అవచ్చు, ఋగ్యజుస్సామ వేదాలు కావచ్చు, లేకపోతే 6 అంగాలు కావచ్చు, శిక్షా వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛందస్సు ఇత్యాది అంగాలు కావచ్చు, లేకపోతే బ్రహ్మాండాది పురాణాలు కావచ్చు, లేకపోతే కావ్యాలు కావచ్చు. వీటన్నిటితోటి ప్రతిపాదింపబడేటువంటి మహానుభావుడు అని. ఆవియం ఆప్తయ్యం తానే ఆవియంగరదు అర్థై. ఈ మాట ఒక్కటి పాసురంలో గట్టిగా పట్టుకుంటే చాలు. ఆవి అంటే అర్థము, ఆక్కై అంటే శబ్దము. ఆవి అంటే అర్థము, ఆక్కై అంటే శబ్దము. ఈ వర్ధత్తై ఈ శబ్దం కాట కడవదు ಎಂದು నియమిత్తు విట్టాన అవనాయిత్తు. అది ఈ వస్తువుకి ఇదని పేరు, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. మనం చాందోగ్యాది ఉపనిషత్తుల మాటలన్నీ చెప్పుకున్నామే. అనేన జీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్య నామరూపే వ్యాకరవాణి. ఇన్ని పదార్థాలు, వీటికి రూపాలు, వీటికి నామాలు చెప్పినటువంటి పరమాత్మ అనడానికి ఆవియంగరదు అర్థత్తై. ఆవి అంటే ఒక శబ్దము యొక్క అర్థము, ఆక్కయ్యంగరదు శబ్దము. ఇవ్వర్ధత్తై ఈ శబ్దం కాట్టక్కడవదు என்று నియమిత్తు విట్టాన అవనాయిత్తు. ఈ వస్తువుకి ఈ పేరు అని నియమించినటువంటి మహానుభావుడు. అంటే ఈ విశేషణాలన్నీ ఎందుకు వేస్తున్నారు? నాకు వచ్చినటువంటి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఆయన సామాన్యుడు కాదండోయ్. శబ్దార్థాలని లోకంలో కల్పించి
వాని చేత సృష్టిని కొనసాగిస్తున్న మహానుభావుడు అని చెప్పడానికి. ఆగా శబ్దార్థ సంబంధం అవనిట్టవజక్కాయిత్, శబ్దం గాని అర్థం గాని ఆయన సంకల్పాదేనము, ఆయన ఏదంటే అదే. అழிപ്പോൾ అడిప్పవంతానే மந்தமதிகளான சேதனருடைய பிரதிபத்தி தோஷங்களாலும் பாட பேதங்களாலும் ఇవై ఇరుమాయం అడవిలే సంహరిత్తుం. అది ఏమండి, సృష్టించేసేది ఆయనే, లయము చేసేది ఆయనే. ఈ లోకల్ని ఎలాంటి వాళ్ళంటే మందమతిగళాన చేతనరుడయ్యా. మనం మందమతులం. చాలా చక్కటి పదం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నది మళ్ళీ క్షణానికి గుర్తుండదు. ఏదో చెప్దామని వచ్చి మనకి చూడండి సహజంగా ఇళ్లల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏదో పని చేద్దామని ఆ గదిలోకి ఆ పుస్తకాల దగ్గరికి పెడతాం. ఎందుకు వచ్చామో మర్చిపోతాం. మళ్ళీ కాసేపు అయ్యాక ఎందుకు వచ్చాను అని. ఇది వయస్సు ధర్మమే కాదండి, మానవ శరీర ధర్మము అన్నమాట. మరపు అనేటువంటిది. మందమతిగళాను చేతనరుడయ్యా ప్రతిపత్తి దోషంగళాలు. ప్రతిపత్తి అంటే అపార్థం చేసుకోవడం. మనుషులకి అన్నీ అర్థం కావు. ఒక్కొక్కసారి అపార్థాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి, తప్పుడు అర్థాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి. రెండో కారణం పాఠ భేదంగళాలు. పాఠ భేదాలు అని ఉంటాయండి. చూడండి, మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు యత్ కటాక్షణ లక్ష్యాణం అని ఒక పాఠం చదువుతున్నాం, యత్ కటాక్షేయిక లక్ష్యాణం అని ఒక పాఠం చదువుతున్నాం. ఇలా రెండు కూడా ఉన్నాయి అని మనకు అక్కడ చెప్పారు. దీన్ని పాఠాంతరము అంటారు. అంటే రెండు పాఠాలు ఉన్నాయి అని అర్థం. మనకి అప్పుడు రెండు ఉన్నప్పుడు ఏది నిశ్చయించుకోవాలి? ఇవై ఇరుమాయం అడవిలే సంహరితం. ఈ దోషాలు తప్పుదారి పట్టినప్పుడు సంహరణ చేస్తాడు. శబ్దార్థాలకు వినియోగం తప్పుదారి పట్టినప్పుడు ప్రళయం వస్తుంది. ఒక్కటే స్టేట్మెంట్. శబ్దార్థ వినియోగం తప్పుదారిని పట్టినప్పుడు ప్రళయం వస్తుంది. అపేక్షిత సమయత్తిలే సృష్టిత్తం పోరిగిరాంతానే. మళ్ళీ అపేక్షిత సమయం కావాలి, ఇప్పుడు సృష్టిద్దాం అని అనుకున్నాడు అనుకోండి. ఎందుకంటే ఒక్కడు ఉంటే ఆయనకు ఆనందంగా ఉండదు. ఏకాకి నా రమేత, ఒక్కడికి ఆనందంగా ఉండదు. మళ్ళీ సృష్టి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అపేక్షిత సమయత్తిలే సృష్టిత్వం పోరిగిరాంతానే. మళ్ళీ సృష్టించేటువంటి వాడు ఆయనే. అల్లాద సృష్టి సంహారంగళై చొల్లకిరదు ఎన్బారు ముండు. సృష్టిని సంహారాన్ని గురించి చెప్పారు ఇక్కడ. అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలా అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనే ఎప్పుడైతే వాక్యం మన వ్యాఖ్యానంలో వస్తుందో అదంత ముఖ్యం కాదు అని అర్థం అన్నమాట. అలా కూడా అంటారనుకోండి. అంటే అది కాదు అసలు అర్థం, ఇదేనా మనం చెప్పే అర్థం ముఖ్యమైనదే అని అర్థం. ఏమిటి ముఖ్యమైన అర్థం ఇక్కడ? సృష్టి సంహారములు తన వశంలో ఉంచుకోవడమే కాదు, శబ్దము అర్థము తన వశంలోనే ఉండి అనేన జీవేన ప్రవిశ్య నామ రూపే వ్యాకరవాణి అనేటువంటి దానికి ఎప్పుడైతే భంగం వస్తుందో అప్పుడు తాను సంహారం చేస్తాడు. మళ్ళీ అవసర సమయాన్ని చూసి సృష్టి చేస్తాడు అనేది. పూవియల్ ఇత్యాది పూవాలల్లది సెల్లాదిపడి సుకుమారమాయ్ కల్పకతరు పனைத்தா போலே நாளாய் సుత్తుడైతాయిరిక్కర తిరుత్తోள்களையுடையவன். ఆయన భుజాలు ఎలా ఉన్నాయండి? పూవాలల్లదు సెల్లాదపడి సుకుమారమాయ్, పువ్వు కంటే కూడా చాలా సుకుమారంగా ఉన్నాయి. స్వామి యొక్క భుజాలు అతి సుకుమారంగా ఉన్నాయి. ఇంకా ఎలా ఉన్నాయండి? కల్పక తరుపణైతా పోలేనాలాయ్. ఒక కల్పక వృక్షం ఉంటే ఆ వృక్షంకి 4 వైపులకి 4 కొమ్మలు ఎలా వస్తాయో అలా స్వామి అనే వృక్షానికి 4 భుజాలు 4 వైపులా చిగురించినట్లుగా, కల్పక వృక్షానికి 4 శాఖలు చిగురించినట్లుగా స్వామికి 4 భుజాలు ఉన్నాయి. తిరుత్తోள்களையுடையவன். చాలా అందంగా చాలా గుట్టగా ఉన్నటువంటి భుజాలు. అది చూడండి ఆయన భుజాలు. మా నందగారు ఎవరు?
అదేమవుతుందంటే మాటకి వాళ్ళ మాట అడ్డుపడి ఏం చెప్తున్నామో తెలియకుండా పోతుంది. అందువల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదే సుత్తుడై తాయిరెక్కర తిరుత్తోళ్ళుడయ్యుడయ్యవన్, గుండ్రంగా అందంగా ఉంటాయి భుజాలు అని మొన్న నీలాదేవి భుజాల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా వెదురు గడలతోటి పోల్చి చెప్పారు అమ్మవారి భుజాలు. అంటే ఏ మాత్రము ఎత్తుపల్లాలు లేకుండా ఒకే రకమైనటువంటి సౌందర్యంతో ఉంటాయి అని. దీంతో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆయతాశ్చ వివృత్తాశ్చ. హనుమంతుడు రామలక్ష్మణులను మొట్టమొదటిగా పంపా నదీ తీర ప్రదేశంలో చూసినప్పుడు అడుగుతాడనమాట, ఆహా మీ భుజాలు ఎంత గుండ్రంగా ఉన్నాయి, ఎంత పొడవుగా ఉన్నాయి, ఇలాంటి భుజాలు కిమద్దన్న విభూషిత, ఎందుకు అలంకరించుకోలేదు మీరు అని అడుగుతాడు హనుమాన్. ఎలా తెలుసు అతనికి వీళ్ళు అలంకరించుకునేవారని? ఎప్పుడు రాజ్యంలో పెట్టుకునేటువంటి భుజకీర్తులు అవన్నీ పెట్టుకుని అక్కడ అంతమేర గుర్తులు పడ్డాయి అన్నమాట. ఆ గుర్తులు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఆ నగలు లేవు. అందువల్ల ఎందుకు మీరు పెట్టుకోలేదు అని అడిగాడు అని అన్నట్లుగా సుత్తుడై తాయిరెక్కర ఉడయ్యవన్, చాలా గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి అందమైన భుజాలు కలిగినటువంటి స్వామి. పూవియల్ పువ్వాలే అలంకృతమాన తోళెన్నుదల్, పువ్వులతోటి అందంగా అలంకరింపబడిన తిరుత్తుజాయ్ మాల తోళినై మేళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఒక్కొక్కసారి తిరుత్తుజాయ్ మాలలో రకరకాల పువ్వులు కూడా తయారు చేసి కట్టి 5 రకాల పువ్వులతో దాన్ని తయారు చేసి వనమాలలా కూడా వేసేటువంటి విశేష కైంకర్యాలు ఉంటాయి. అలాగా అలంకృతమైనటువంటి సుకుమారమైనటువంటి భుజాలు అని. ఏమండి, మల్లాండ తింతోళ్ మణివన్న సేవడి సెవ్వి తిరుక్కాపు. మరి అండ అవతలి వీరులు మల్లులందరినీ జయించడానికి ఇంత సుకుమారమైన ఈ భుజాలు ఎలాగండి అంటే, భక్తులకి చూడడానికి సుకుమారంగా కనిపిస్తాయి, శత్రువుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయుధాలుగా మారిపోతాయి. అంత బలం సంకల్పంతోటే అవి ఆ పనిని చేస్తాయి. పూవాలే అలంకృతమాన తోళెన్నుదల్, పూవై ఎழிయ చెల్లాద సౌకుమార్యత్తయుడైవనెన్నుదల్. పువ్వు అసలు సరిపోదా పోలికకి, అంత సుకుమారమైనటువంటి భుజాలు కలిగిన స్వామి. ఎలా చెప్తున్నారండి నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన భుజాలు ఇలా ఉన్నాయి? ఎందుకంటే కళ్ళల్లో వచ్చి కూర్చున్నాడు అని చెప్తున్నారు కదా, అలా కళ్ళకి కట్టినట్టు కనపడుతున్నాడు. ఆహా ఏం భుజాలయ్యా, ఎంత గుండ్రంగా ఉన్నాయ్యా, ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నాయ్యా, పువ్వు కంటే సుకుమారంగా ఎలా ఉన్నాయ్యా, తులసిమాలను వేసుకుని ఎంత అందంగా, ఇలాగ తాము దర్శిస్తున్న దాన్ని పాసుల రూపంగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి పోరు పడైత్తు పోత్త కల్పక తరుపోలే ఆయత్తు, అదేమో చిగురించినటువంటి కల్పక వృక్షంలాగా 4 శాఖలు మనకి కనపడతాయి. యుద్ధత్తుక్కు పరికరమాన దివ్యాయుధంగళై ధరిత్తాలిరుక్కంబడి పొరుపడై యుద్ధ సాధనంగళయ్యాన. అదే యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే అద్భుతమైనటువంటి యుద్ధ పరికరాలుగా మారిపోతాయి. ఆ భుజాల మీద శంఖ చక్రాలు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా తేజస్సుని మనం వర్ణించలేనంత దివ్య కాంతి, దివ్య పరాక్రమము కలిగినటువంటి భుజాలు కలిగి యుద్ధ సాధనంగళానవై, ఈ పువ్వుల్లా ఉండే భుజాలే యుద్ధ సాధనాలుగా అయిపోతాయి. కావినన్మేని వాయుధంగళాలే విరోధియై పోకి అనుభవికుంబడి వజగు. ఈ ఆయుధాలను ధరించినటువంటి శరీరం ఎంత బాగుందండి. కావి నల్ల కలువ రంగులో ఉంది అంతవరకు రాసేశారట. అబ్బాయి నల్ల కలువతో పోలిస్తే ఆ కలువ చంద్రుడు వస్తే వికసిస్తుంది, లేకపోతే పోతుంది. కాబట్టి ఇంకో పదం ఏదైనా వేయాలనిపించిందట. నల్లమేని విలక్షణమైనటువంటి కాంతి కలిగిన వాడు. మనం చదవడంలో కవి నల్లమేని అని చదివేస్తాం అనుకోండి, ఏమిటండి అర్థం? నల్ల కలువలాగా ఉంటాడు. అబ్బే సరిపోదండి, విలక్షణంగా కూడా ఉంటాడు. మాటలకి అందడం లేదండి ఆయన సౌందర్యం అని చెప్పడానికి. నన్మేని కావి పడివజక్కు ఉపమానమాగా నేర్నిల్లామయ్యాలే. అది నల్ల కలువ పోలికకి
సరిపోకపోవడం వల్ల నల్మేని ఎంగిరార్ అద్భుతమైన దేహం కలవాడన్నారు. కమల కண்ணన్ ఎన్ కண்ணின் உளானே இவர் கண்வழட்ட மொழிய புறம்பే పోనార్ కన్వట్ట కళ్ళనామే. ఆయనకి పూర్వం అయితే అయ్యో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి దూరం అయ్యామే అని ఒక్క క్షణమైనా కళ్ళు మూసుకునేవాడేమో. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసారు కాబట్టి ఇంత కళ్ళు చేసుకుని చూస్తున్నట్ట. అలా చూసేటప్పటికి ఆ అందం అమ్మో ఎంతెంత పెద్ద కళ్ళు అయ్యానేవి అని ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడ ఆళ్వార్ల దృష్టి పడితే దాన్ని అక్కడ అందంగా వర్ణించడము అనేటువంటిది అన్నమాట. అది ఎలా ఉందిట, వెள்ளத்திலே ஒரு சுழி போலே తిరుక్కங்கள் పెద్ద ఆనంద ప్రవాహం. ఆయన దర్శించడం ఒక ఆనంద ప్రవాహం. ఆ ఆనంద ప్రవాహంలో కళ్ళ దాకా మన దృష్టి వెళ్ళేటప్పటికి సుడిలో చిక్కుకున్నట్టు తిరిగిపోతున్నాయిట కళ్ళు. అంటే అందులో చిక్కుకుపోయాం. ఆ కళ్ళ నుంచి పక్కకు మన దృష్టి వెళ్ళట్లేదు. అది చెప్పడానికి అన్నమాట. అందమైనటువంటి దృష్టి ఒక సుడిగుండంలాగా నన్ను ఆకర్షిస్తోంది. ఇలాంటి భావాలనే తర్వాత కవులందరూ కూడా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే సుడిలో మునిగిపోయాను నేను అని ఇలాంటి భావాలన్నీ వచ్చాయి చూడండి. వీటన్నిటికీ సంప్రదాయమైనటువంటి వర్ణనలు పూర్వ గ్రంథాలే కారణాలన్నమాట. ఎన్ కళ్ళినులానే ఆ అందమైన కళ్ళున్నాయన నా కళ్ళల్లోకి వచ్చాడు. అంత గొప్ప కళ్ళున్నాయన నా కళ్ళల్లో వచ్చి నిలిచాడు. ప్రాకృత విషయంగళే అనుభవిత్తు పొంద ఎన్ కన్నత్తుకు. నా కంటికి అంతసేపు ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఈ ఆనందాలు అనుభవాలు చూడటమే అలవాటు. ఇలాంటి కళ్ళల్లోకి అంత అద్భుతమైన కళ్ళు కలిగినటువంటి స్వామి ఎన్ కన్నక్కు తన్నై విషయమాకినాన్, నా కంటికి తనని విషయంగా చేశాడు. ఇది ఒక అన్వయాల్లో 2 అన్వయాలు ఉంటాయని చెప్పాను చూడండి. డైరెక్ట్ గా చెప్పేది ఒకటి, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేది ఉంటది ఒకటి. ఇది నా కంటికి ఆయన విషయం అయ్యాడు, ఇది 2వ రకం. మొదటి రకం ఎలా చెప్పాలండి, నేను ఆయన్ని చూస్తున్నాను, నేను ఆయన్ని చూస్తున్నాను అనేటువంటిది నా కళ్ళకి ఆయన విషయం అయ్యాడు అనేటువంటిగా చాలా అందంగా. అంటే ఈ ఆశ్రమం యొక్క సారం ఏమిటి అన్నమాట, ఆయన శ్రీయప్పతి అండి. ఆయన సకల వేదాల చేత నుతింపబడేటువంటి వాడండి. ఆ వేదాలు కూడా నా ఇతి నేతి నేతి నేను వర్ణించలేను అంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయేంత వైభవము కలిగినటువంటి స్వామి. ఈ లోకంలో ఉన్న స్థితికి, స్వరూపానికి, సృష్టి స్థితి లయాలకి అన్నిటికీ ఆయనే కారకుడు. ఆయన కళ్ళు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, ఆయన భుజాలు పుష్పాల్లాగా సుకుమారంగా ఉన్నాయి. ఆ సుకుమార భుజాలే యుద్ధం చేయవలసి వస్తే ఆయుధాలుగా బలాన్ని పుంజుకుంటాయి. ఆయన నీలోత్పల కాంతి కలిగిన వాడు. ఉత్పలం అంటే నల్ల కలువండి. అలాంటి కాంతి కలిగిన వాడు. అబ్బే సరిపోదండి, నల్మేని విలక్షణమైన దేహ కాంతి కలిగిన వాడు. అలాంటి ఆయన తన స్వరూపాన్ని నాకు చూపించి నా కళ్ళల్లో నిలబడి ఉన్నాడు. అంటే నాలుక మీద నుంచి, వాగింద్రియం మీద నుంచి చక్షురింద్రియం మీదకి వచ్చాడు. ఒక్కొక్కటి మారుతూ అలా వస్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఆళ్వార్ల యొక్క దృష్టి అక్కడక్కడ ఆయన్ని దర్శిస్తోంది అని అర్థం. అక్కడక్కడ ఆ పరమాత్మానుభవాన్ని పొందుతోంది అని అర్థం అన్నమాట. పాసురం నావినుల్ నిన్ను మలரும் ஞானக்கலைகளுக்கெல்லாம் ஆவியும் அக்கையும் தானே அழிப்போடழிப்பவன் தானே பூயல் நாள் தடந்தோளம் பொறுப்படை ஆழி செங்கேந்தும் காவி நன்மேனே கமலக்கண்ணன் கமலக்கண்ணன் ఎన్ కళ్ళినులానే. తర్వాత 9వ పాసురం కమల కണ്ണన్ ఎన్ కళ్ళినుళ్ళాన్. ఇది అందాది కదండి. అందాది అంటే అక్కడ ఏదైపోయిందో
ఆ పదంతో తర్వాత పాసురం మొదలవుతుంది. ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయండి. చిన్న పదాన్ని తీసుకుని తర్వాత పాసురం మొదలు పెట్టడం, ఒక్కొక్కసారి పాసుర అర్థాన్ని తీసుకుని తర్వాత పాసురాన్ని మొదలు పెట్టడం, ఒక్కొక్కసారి 2-3 పదాలు మొత్తం తీసుకుని మొదలు పెట్టడం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రత్యక్షంగా మనకి 8లో పాసురం ఏమని పూర్తయింది? కమల కണ്ണన్ ఎన్ కಣ್ಣి నుళానే. ఈ మొత్తం పదాన్ని తీసుకొచ్చి 9లోకి కమల కണ്ണన్ ఎన్ కಣ್ಣి నుళ్ళాన్ కాన్మనవన్ కంగళాలే அமலங்களாக விழிக்கும் ஐம்புலனமவன் மூர்த்தி கமலத்தயன் நம்பி தன்னை கண்ணுதலானுடும் தோத்தி அமலத்தை வத்தோள் உலகமாக்கி ఎన్ నెత్తియుళానే. నెత్తి అంటేనండి తమిళంలో నుదురు అని అర్థం. నెత్తి మీద అని అంటాం అనుకోండి, నెత్తి మీద అంటే నుదురు అని అర్థం. ఇక్కడికి వచ్చాడు అనమాట, కళ్ళల్లోంచి అలా పైకి వెళ్ళాడు. ఎలా వెళుతున్నాడో చూడండి. ఆహా, ఏమి నుదురండి, ఏమి నుదురండి అని ఈయన దృష్టి ఆయన నుదుటి మీద పడింది అని అర్థం అన్నమాట. అది దీనికి ప్రతిపదార్థం చూడండి. కమల కണ്ണన్, కమలముల వంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు. ఎన్ కన్నెనుళాన్, నా కంటిలో నిలబడ్డవాడు. అప్పుడు ఏమైంది ఆడవార్లు? కాన్ బన్, నేను చూశాను, ఆయన వచ్చి నా కళ్ళ ముందు నిలబడితే నేనేం చేస్తాను? చూశాను. అవన్ కంగళాలే, కానీ నా చూపుకి ఆయన చూపుకి ఎంత తేడాయో తెలుసా అండి? ఆయన కళ్ళతోటి అమలంగళాగా నన్నొక్కసారి చూసేటప్పటికి నాలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాది మలాలన్నీ అమలంగళాగా వెళుక్కుం అన్నీ పోయేలా చూశాడు. నా చూపుకంత శక్తి ఎక్కడుందండి? మనం అన్నిటి వైపు చూస్తాం, మహా అయితే ఆ ప్రతిబింబం మన బ్రెయిన్ లో ఏమన్నా ముద్ర పడితే పడచ్చు. కొన్నిసార్లు అది కూడా అవ్వదు, అంత జ్ఞాపకం మనకి ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఈయన అలా కాదండి. ఆయన కళ్ళతో చూసేటప్పటికి ఆరగింపు అనే విషయానికి ఇదే సమర్థించి చెప్తారండి. ఎందుకండి ఆరగింపు చేయడం? చేస్తే ఏమవుతుందండి ప్రతిరోజు అని అంటే, ఆ ఆరగింపు పెట్టినప్పుడు ఆయన చూస్తాడు, చూసినప్పుడు అందులో ఉండే దోషాలు పోతాయి. ఆ పిల్లలు ఉన్నారు పక్కన, భలే చెప్తున్నారండి. ఆయన చూస్తే దోషాలు పోతాయా? చూపుకంత శక్తి ఉంటుందా? అరా ఇలారా ఇలారా నీకు చెప్తాను, ఈ పుస్తకం తీసుకో, ఒళ్ళో పెట్టుకుని చదువు. కమల కണ്ണన్ ఎన్ కಣ್ಣి నొళ్ళాన్ 10 సార్లు చదివా, వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చింది? ఈ చూపుతో చూడడం వల్లే అది లోపలికి వెళ్ళింది. ఆ లోపలికి వెళ్ళబట్టే అది మళ్ళీ చూస్తే బయటికి వచ్చింది. మామూలు ఈ దృష్టికే నువ్వు బుర్రలో ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే బై హార్ట్ చెయ్యాలి. ఆ దీనికే ఇంత శక్తి ఉంటే మరి ఆయన కమల కണ്ണన్, అద్భుతమైన నేత్ర సౌందర్యం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు, ఆయన కంగళాలే అమలంగళాగా విళక్కం, కళ్ళతోటి నా కళ్ళల్లో ఉన్న దోషాలన్నీ తీసేశాడు. అలా ఒక చూపు చూసేటప్పటికి మనం చూస్తుంటాం కదండి, ఒక దివ్య కటాక్షం పడేటప్పటికి మనలో తెలియని ఎన్నో అనుభూతులు కలుగుతూ ఉంటాయి. అది ప్రేమ దశలో ప్రేమ కావచ్చు, ఆధ్యాత్మిక దశలో పెరుమాళ్ళ విషయం కావచ్చు. కానీ చూపుల వల్ల మన దేహంలో కొన్ని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మనకి అనేక గ్రంథాల్లో, పాటల్లో, వాటిల్లో వీటిల్లో తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఈయన అద్భుతమైనటువంటి కళ్ళతోటి నా కళ్ళల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం అంతా పోయేలా చేశాడు. అంత పవర్ఫుల్ ఐస్ అన్నమాట ఆయనవి. అంతేకాదు, ఆ కళ్ళతోటి ఒక్కటే కాదండి, కళ్ళు అని ఒకటి చెప్పాను. మనకి ఇంద్రియాలు చాలా ఉన్నాయి, కళ్ళు, చెవులు, నోరు, ముక్కు, చేతులు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. ఐంబులను పంచ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. అవన్మూర్తి, అవన్నీ ఆయన కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయాయండి. రిమోట్ ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఆయన కళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయింది రిమోట్. ఏమవుతుంది, మనం ఒక టీవీ పెట్టుకున్నప్పుడు దగ్గర రిమోట్ ఉంటే నొక్కుతూ ఉన్నాం, అక్కడ దాకా వెళ్లకుండా. అదే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అని. ఆ తర్వాత ఈ లైటింగ్స్, ఈ పవర్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయనుకోండి,
ఒక స్టవ్ది వెలగాలి అనుకోండి, ఇలా అంటే వెలుగుతోంది, ఇలా అంటే ఆరిపోతుంది. అంటే ఏమైంది? నీ యొక్క కరము యొక్క కదలిక చేత అది అక్కడ యాక్షన్ చేస్తుంది. చూస్తున్నాం కదా మనం. కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చప్పట్లు కొట్టేటప్పటికి మనం అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తోంది. చూస్తున్నాం కదా. ఎంత విజ్ఞానం ఎదిగిపోయిందండి. ఎంత అద్భుతం కాకపోతే ఇవాళ ఇంకొక మండలానికి మనం చేరుకోగలుగుతాము. అంతటి విజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడో 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 మనకి తెలియని కాలంలోనే పరమాత్మ అనుగ్రహించాడు. ఆయన దానికి మూలకారకుడు. అందుకని ఐంబులను పంచేంద్రియాలు అవన్మూర్తి వానికే విధేయాలు. ఆయన రూపం అయిపోయాయి అంటే విధేయాలు. కమలత్తు అయన్ అండి, కమలంలో పుట్టిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడండి. కమలత్తు అయన్ పద్మ ఉద్భవుడు అనమాట. ఎవరండి? బ్రహ్మగారు. చాలా పదాలు చక్కగా వాడతారు నమ్మాళ్ళవారు. అయన్ అయన్ అంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం, యాకి జాకి మార్పు అని చెప్పుకున్నాం కదండి. యమున అంటే జమున అంటాం. జా ప్లేస్ లో యా వచ్చిందే. అలాగే అజన్ అనే శబ్దం అయన్ అని అయిందనమాట. అజన్న పుట్టుక లేనివాడు, మనలా కర్మపరమైనటువంటి పుట్టుక లేనటువంటి వాడు, నాభి కమలం నుంచి పుట్టినటువంటి వాడు. అందుకని కమలత్తు అయన్ పద్మోద్భవుడు నంబి తన్నై పరిపూర్ణుడు. బ్రహ్మగారికి పూర్ణుడు అని పదం వాడారండి ఇక్కడ. నంబి అంటే పూర్తి జ్ఞానము కలిగిన వాడు అని అర్థం. అందుకనే మనకి సంప్రదాయంలో పూర్వకాలంలో పెద్దలందరినీ కూడా తిరుమల నంబి, తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి, పెరియ తిరుమల నంబి, ఈ నంబి 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 పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతులు అని అర్థం. అలాంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన బ్రహ్మను కన్నుదలానుడు, చాలా అందమైన పదం. కన్నుదలానుడు పాలనేత్రుడు, నుదిటి పైన నేత్రము కలిగినటువంటి వాడు. కన్నుదలానుడు పాలనేత్రుడు, చాలా మంచి పదం. ఎవరండి పాలనేత్రుడు? రుద్రుడు. అమలత్తైవత్తోడు. వీళ్ళు బ్రహ్మ, రుద్రుడు సత్వగుణం కలిగినటువంటి దేవతా కోటితో కలిసి ఉలగమాకి లోకాలన్నీ సృజించి ఎన్నెత్తియుడానే నా లలాటములో వచ్చి కూర్చున్నాడు. అంటే ఏదో ఆయన యొక్క స్పర్శ తన లలాటానికి అలా హాయిగా తగిలింది నమ్మాళ్ళవార్లకి అని అర్థం అన్నమాట. కమల కண்ணన్ ఎన్ కண்ணினுள்ளான் காண்பன் அவன் கண்களாலே அமலங்களாக விளக்கும் ஐம்புலனும் அவன் மூர்த்தி. கமலத்தையன் நம்பி தன்னை கண்ணுதலானொடும் தோத்தி అమలత్తై వత్తోడులగమాకి ఎన్నెత్తినుళానే. అంటే దీనికి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చూడండి. 510వ పేజీ, 10 కాదు 512వ పేజీ, 512వ పేజీ. 9ஆம் பாட்டு 9వ పాట వ్యాఖ్యానం. கண்ணில் நின்ன நிலை சாத்மித்தவாறே என் நெத்தியிலே வந்து நில்லானி నానెంగరార్. పరమాత్మకి సాత్మిత్తవారే అని ఒక పదం వేశారు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ లో. సాత్మిత్తవారే ఆనందానుభవాన్ని కలిగిస్తూ. అంటే ఒక పిల్లాడు వచ్చాడు అనుకోండి, ఇలాగా మనవడే ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇలా ఒకసారి చుట్టూ చేతులేసి పట్టుకున్నాడు అనుకోండి, నా తండ్రే నా తండ్రే ఎంత బాగా పట్టుకున్నావురా అని ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో, పరమాత్మ అలాగ ఒక్కసారి తన హస్త స్పర్శతోటి ఆళ్వార్లను దగ్గర తీసుకుని అలాగ లలాటాన్ని ఇలా అనేటప్పటికీ ఒక దివ్య ఆనందానుభవాన్ని పొందారు ఆళ్వార్లు. ఇది ఆనందానుభూతి పొందిన తిరువాయిమొഴി అని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. మిగిలిన తిరువాయిమొഴి అంతా అయ్యో రావా, నాకు కనపడవా, అంత దూరం అయిపోయావా అని వేదన వేదన వేదన. కానీ ఇవయం అవయం అనేది ఉందే, పెరుమాళ్లతో చేరినటువంటి ఆనందానుభవం పొందినటువంటిది. అందువల్ల కళ్ళెల్ నిన్న నిలై
సాత్మిత్తవారే నాకు ఆనందానుభవాన్ని కొంచెం కొంచెంగా కలగచేస్తూ వందు నెత్తిలే వందు నిల్లా నిన్న నా లలాటంలో వచ్చి కూర్చున్నారు. అంటే స్వామి యొక్క మృదువైన చేతులు ఒకసారి అలాగా నమ్మాళ్ళవారిని స్పృశించాయి. అంత శరీరంలో ప్రతి అంగానికి అంత ఆనందాన్ని కలిగించింది స్వామి స్పర్శ. కమల కண்ணన్ ఎన్ కಣ್ணிనుళ్ళాన్ పుండరీకాక్షనాన అవన్, పుండరీకాక్షుడైనటువంటి స్వామి ఎన్ కన్నుకు విషయమానాన్, నా కంటికి కనపడ్డాడు. ఇక్కడ 2 పదాలు ప్రత్యేకత. ఆయనేమో పుండరీకాక్షుడు, నేనేమో ఎదుర్కొండా ఉన్నదే సరిగ్గా చూడలేని కళ్ళు గలవాడు. ఇలాంటి తక్కువ శక్తి కలిగిన నా కళ్ళకి అలాంటి అద్భుత శక్తి కలిగినటువంటి కమలాక్షుడు కనపడ్డాడు. నా చక్షుషా గృహ్యతే ఎంగిర మర్యాదై కులహిందదు. అది మనకి వేదంలో నువ్వు నీ కళ్ళతో చూడలేవు, చెవులతో వినలేవు, నీకు అందేవాడు కాదు. ఆ మాట ఏమైపోయిందండి? మర్యాదై కులైందదు. ఆ మాట పోయిందా ఏంటి? నమ్మాళ్ళవార్లకి చక్కగా కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నాడు. అవన వడివై ఉమ్మడయ్య కണ്ണొక్క విషయమాకినా నాగిల్. ఈ చిన్నపిల్లల్లా అడుగుతున్నారు ఒక ప్రశ్న. ఏమండి, ఆయన వచ్చి మీ కళ్ళ ముందు కనపడ్డాడు అంటున్నారు కదా, మీరు పిన్నై చేయవదన్నీ, అప్పుడు మీరేం చేశారండి? ఈ ప్రశ్న ఎవరు వేస్తారండి? ఎవరైనా ఒకళ్ళు కళ్ళ ముందు వచ్చి నిలబడ్డారు, మీరేం చేశారండి అని అడుగుతారు చిన్నపిల్లల్లాగా. అలా అడిగితేట కాన్ బన్ నానం కన్ననుభవయా నిన్నే ఏం చేస్తాను, చూశాను. కళ్ళ ముందు వచ్చి నిలబడ్డాడు, నేను చూశాను. అంటే నేను స్వామిని ఆనందానుభవంగా సేవించుకున్నాను. ఈ విలక్షణ విషయத்தை நீர் கண்ட అనుభవిక్కవల్లి పడి ఎంగనే ఎన్నిల్. ఏమండి, మీ కళ్ళకంత శక్తి ఉందండి? ఇంత విలక్షణమైనటువంటి దివ్య శరీరం గల స్వామిని మీరు అంత బాగా సేవించారండి, చూడగలిగారండి. మన కంటికి కొంచెమే శక్తి ఉంటుంది, ఒక భాగమే చూడగలుగుతాం, మొత్తం చూడలేం. ఇప్పుడు మరి తిరుపతి వెళ్ళారనుకోండి, మన కళ్ళు పాదాలు చూస్తే పాదాలే చూస్తాయి, కిరీటం చూస్తే కిరీటమే చూస్తాయి, నేత్రాలు చూస్తే నేత్రాలే చూస్తాయి. మొత్తం అంతటినీ ఒక్కసారి చూసే శక్తి ఈ సామాన్యమైనటువంటి కళ్ళకి ఉండదు. అవనిత్యాది అవంతన్ తిరుక్కంగళాలే ఎన్ దోషమెల్లాం కழிந்து నాన్ కాణవల్లే నాంబడి కుళిర కటాక్షయా నిన్రాన్. ఆయన కళ్ళతో చూడడంలో ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా అండి? నాలో ఉన్న దోషాలన్నీ క్లీన్ అయిపోయాయి. ఒక్కసారి అలా చూసాట, కుళీర కటాక్షయా నిన్నాడు, చల్లటి చూపులతో చూసాట, నా కంటికి ఉన్న దోషాలన్నీ పోయి ఎక్స్ట్రా పవర్ వచ్చింది నా కంటికి. అంటే మనం ఈ 3Dలు 4Dలు 5Dలు చూడడానికి ఏవో గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటే ఎలాగైతే తట్టుకునే శక్తి వస్తుందో, అలా భగవంతుణ్ణి చూడడానికి ఒక దివ్య శక్తిని ఆయనే నాకు ఇచ్చాడు. ఆ కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నారనమాట నమ్మాళ్ళవారు. ఆనాలు ఇంద్రియంగళెన్ను సిలవుండే కాట్చిక్. ఏమండి, ఒక్క ఇంద్రియమే కాదండి, ఊరికే కళ్ళలోకి అని చెప్పాను కానీ ప్రతిబంధకంగళ్ అవై సేద ఎన్నన్నా ఐంబుళనం అవన్ మూర్తి. చెవులున్నాయండి, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి విందాం, లేకపోతే ఏదో రికార్డు పెట్టుకుని విందాం. ఇంట్లో పెద్దగా టీవీ పెట్టేస్తారు అనుకోండి, ఏం వింటున్నామో తెలియదు, గోల గోలగా ఉంటుంది. లేదు, ఎక్కడో ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నారు, పెద్దగా మైక్ పెట్టేస్తారు, మన పారాయణ ఏం చేసుకుంటున్నామో మనకి తెలియదు. ఇది విరోధి శబ్దాలు అంటారు. కాక్షిక్కు ప్రతిబంగళాన శ్రోత్రాదిగళం అవనిట్టవళిక్కాంబడి. అలాంటి ప్రతిబంధకాలేమీ లేకుండా అవనకు శరీరవత్ విధేయమాయి అంగే పడయ్యత్తన. మొత్తం నమ్మాళ్ళవార్ల దేహం అంతటినే కళ్ళతోటి అలా చూసేటప్పటికి అన్ని మొత్తం ఇంద్రియాలన్నీ మనస్సునే ఇంద్రియంలోకి వచ్చి ఈ మనస్సు వచ్చి ఆయన మీద లగ్నమైపోయింది. ఏకేంద్రియావస్థ అంటారే స్థితప్రజ్ఞుడికి. అంటే ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఏదో వినపడుతూ ఉంటుంది, మనమే అష్టావధానం చేస్తుంటాం చూడండి. కొన్నిసార్లు
రేడియోలో టీవీలో సౌండ్ వినపడుతూ ఉంటుంది, మన పారాయణ సాగుతూ ఉంటుంది. పొయ్యి మీద ఏదో కళ్ళు దింపాలో పాలు పొంగిపోతున్నాయో ఏదో అనిపిస్తుంది. ఏకకాలంలో అన్ని ఇంద్రియాలు పనిచేస్తాయి. అలా కాకుండా అన్ని ఇంద్రియ శక్తిని తన రూపంగా చేసుకుని తననే దర్శించేలాగా చేసిన మహానుభావుడు. కమల అయన్ ఇత్యాది, కమలములో పుట్టిన అయన్. అయన్ అంటే అజన్. ఎక్కడ వచ్చినా తిరువాయిమడిలో అయన్ నారన్ అని ఉంది. అయన్ అంటే బ్రహ్మగారు. తిరునాభి కమలத்திலே అవ్యవధానేన పిరందు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడైనా? మనలాగా కర్మబంధంగా శరీరములోంచి వచ్చినవాడు కాకుండా నాభి కమలములోంచి పుట్టాడు కాబట్టి ఆ జన్న జన్మ ఆ లేనివాడు, మనలాంటి కర్మ సంబంధమైన జన్మ లేనివాడు కాబట్టి బ్రహ్మగారికి అజుడు అని పేరు. ఇది చాలా చక్కగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అజుడు అంటే పుట్టుక లేనివాడు అని. పుట్టుక లేనివాడు అంటే మనలాగా కర్మ వల్ల వచ్చే పుట్టుక లేనివాడు తప్ప నాభీ కమలంలోంచి పుట్టినటువంటి వాడు అని. ఎల్లారిలం సవిజాతీయమాన జన్మత్తై ఉడయనాయ్. బ్రహ్మ లాంటి వాడు సృష్టిలో ఇంకొకడు లేడు. విసజాతీయమాన జన్మ. సజాతీయం అంటే అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉండడం. సజాతీయం అంటే ఇంకా అలాంటి వాడు లేడు. ఎందువల్ల? విష్ణువు యొక్క నాభి కమలంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకెవరు లేరు కాబట్టి ఆయనకు ఆయనే సాటి. తనకి ఇవ్వరుడుకు ఉళ్ళ అత్తై ఉండాక్కుమిడத்தில் సర్వేశ్వరునై కేళ్ళికొల్వ వేండాదపడి నిరపేక్షణ చతుర్ముఖనై. చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానం అండి. ఈ బ్రహ్మగారిని సృష్టించి నువ్వు మిగిలిన సమష్టి సృష్టి చేయను ఆయన అన్నారట. ఆ చేసేటప్పుడు ఒక పని చేసేసి, ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఎవరికైనా ఇదిగో ఈ కూర చెయ్యి అని అప్పగిస్తాం అనుకోండి. వాళ్ళు వచ్చి తరిగాను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఆ నూనె వేసాను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఆ పోపు పెట్టాను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, ఆ ముక్కల మీద నీళ్లు చల్లాలా, ఉప్పు ఎప్పుడు, ఇలా ప్రతిదీ అడిగితే నాయన నీకు చెప్పే బదులు నేను చేసుకోవడమే తేలిక అనిపిస్తుంది. అలాగే బ్రహ్మగారు కూడా ఇప్పుడు సనక సనందనాదులు వచ్చారు, ఇప్పుడు 7 లోకాలు వచ్చాయి, ఇప్పుడేవో వచ్చాయి అని అడుగడుగున వచ్చి తనని నిర్బంధించకుండా బాధ పెట్టకుండా నిరపేక్షణాన చతుర్ముఖనై తండ్రి గారు చెప్పారు, కొడుకు గారు చేసుకుపోతున్నారు, సృష్టి అంతా చేసుకుపోతున్నారు. అంత సమర్థుడైన వాడు కాబట్టే పాసురంలో ఏం పదం పెట్టారండి? నంబి. బ్రహ్మకి నంబి అని పాసురంలో పదం ఉంది చూడండి. ఎక్కడుందండి నంబి అనేటువంటి పదము? ఈ పాసురంలో మనకి 3వ పాదంలో కమలతయ నంబి తన్నై కన్నుదలాన నొడుం తోత్తి నంబి పరిపూర్ణుడైన జ్ఞాని బ్రహ్మగారు. తండ్రి ఒకసారి చెప్తే హాయిగా నిర్వహణ చేయగల సమర్థుడు. ఆయన రుద్రుణ్ణి సృష్టించాడు. ఎలాగా? లలాట నేత్రనాన రుద్రనోడే ఉండాకి. లలాటములో కన్ను కలిగిన కన్నుదలానుడు తోత్రి కన్నుదలానుడు. లలాటమందు నేత్రము కలిగిన ఆ పాలనేత్రుడి అని ఒక మాట అన్నమాట. అది కన్నుదల పాలనేత్రుడితోటి ఉండాకి అవ్వళవిల్ పర్యవసియాదే. అక్కడితో ఆగిపోలేదండి. సత్వ ప్రచురరాన దేవతైಗಳోడే లోకంగళై ఉండాకినవన్. సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి దేవతా కోటిని అగ్ని, ఇంద్రుడు, యముడు మొదలైన అష్ట దిక్పాలకులున్నారే. రాజ్యాం రక్షతు సర్వాత్మ ఆగ్నేయ జ్ఞాన దీపక యామ్యాం బోధ ప్రదపాతు నైరుత్యాం చిద్దన ప్రభ. అన్ని దిక్కులకి ఉండేటువంటి ఆ అధికారులను అందరినీ, అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి లోక వ్యవస్థనంతటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి ఎంత గొప్ప మాట చెప్పడం. అలాంటి వాడు నా కళ్ళ ముందు నిలిచాడండి, నా లలాటంలో కూర్చున్నాడండి. నెయ్యుణ్ణి ఎన్నుమా పోలే ఆప్కి అన్నదు. ఆకు స్వభావం నిన్నపడి ఎంత గ్రామర్ కూడా చెప్తారో. ఆప్కి
ఆకి అని ఒక మాట ఉంది చూడండి, అది దైవత్వ ఉలగమ్మాకి, ఉలగమ్మాకి 4వ పదంలో లైన్లో ఉంది చూడండి. ఆకి, ఈ ఆకి అనే దానికి 2 అర్థాలు చెప్పచ్చు అంటారు. సృష్టించి అని ఒక అర్థం చెప్పచ్చు. అలా కాదు, చేసినవాడు అని ప్రథమా విభక్తి చెప్పాలటండి. ఇక్కడ బాగా డీప్ గా స్టడీ చేసే వాళ్ళకి ఈ గ్రామటికల్ పాయింట్స్ కూడా చాలా ఉపయోగిస్తాయి. అలా చేసి అని అర్థం కాదండి, అలా చేసిన వాడాయన అని ప్రథమాంతం. ప్రథమ అంటే చేసినవాడు, చేసి అంటే త్వార్థం అంటారు. త్వార్థం అంటే ఇంకా పూర్తి కాని క్రియ. నేను వచ్చి అన్నం తిని పెడతా అన్నాం అనుకోండి, వచ్చి అని అయిపోలేదు, తర్వాత ఒక పని ఉంటుంది, దాన్ని త్వార్థం అంటారు. అలాగా ఆకి చేసి ఆర్థం కాదండి ఇక్కడ, అలా చేసిన ఆయన అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట. ప్రథమైక వచనాంత శబ్దం ఎన్నపడి ఆక్కున్ స్వభావం ఎన్నపడి ఎన్నెత్తియుడానే నా లలాటంలో కూర్చున్నాడు. కర్మానుగుణమాగ జగత్తై సృష్టిత్తు విట్టాన్ ప్రయోజన నిరపేక్షమాగా ఎన్నెత్తియలే పుగుందు నింద్రాన్. కర్మలను అనుసరించి లోకుల్ని సృష్టించేటువంటి అంత గొప్ప పరాత్పరుడు వచ్చి నా లలాటంలో కూర్చున్నాడు. అంత గొప్ప ఆయన వచ్చి నా లలాటంలో కూర్చున్నాడు. కమలక్కണ്ണన్ ఎన్ కಣ್ணிనుళ్ళాన్ కాడ్బన్, చూశాను చూశాను నొక్కి వక్కాణించారనమాట. అవన్ కண்களாலே அமலங்களாக விழிக்கும் ஆய்ம்புலனும் அவன் மூர்த்தி கமலத்தையன் நம்பி தன்னை கண்ணுதலானுடன் தோத்தி అమలత్తైవత్తోడు ఉలగమాకి ఎన్నెత్తి ఉడానే. 10వ పాసురంలో మళ్ళీ మనం నెత్తియుడానే అని పూర్తయింది కాబట్టి 10వ పాసురం ఎలా మొదలవుతుంది? నెత్తియుள் నిన్నయ్యాళం நிறைமலர் பாதங்கள் கூடி கத்தெத்துழாய் முடிக்கோல கண்ண பிரானை தொழுவார் ஒத்தை பிறை இழந்தானும் நான்முகனும் இந்திரனும் మత్తై అమరరుమెల్లాం వందెనదు ఎనదు ఉచ్చివుడానే. ఇప్పుడు లలాటం మీద నుంచి ఉచ్చివుడానే నెత్తెక్కి కూర్చున్నాడు. ఇన్ని రకాలుగా నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన నెత్తి మీదకి చేరారండి. ఈ పాసురంలో నెత్తెక్కి కూర్చున్నాడు. సర్వేశ్వరుడి దర్శనం ఎప్పుడు లభిస్తుందా అని బ్రహ్మాది దేవతలంతా అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి స్వామి నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తానా అని ఎదురు చూసి నా శిరం మీద చేరి కూర్చున్నాడు అంటున్నారు 10వ పాసురంలో. నెత్తియుள் నిండ్రు ప్రతిపదార్థం, నా లలాటంలో నిలబడి. నెత్తి అంటే ముఖము అనే అర్థం కూడా చెప్తారు. ముఖం అంటే ఇక్కడ లలాటం. ఎన్నై ఆళం, నన్ను పరిపాలించాడు అంటే నన్ను అనుగ్రహించాడు. నిరై మలర్ పాదంగల్, ఎంత అందమైన పాదాలు ఆయనవి, పద్మాల్ లాంటి పాదాలు. సూడి, ఆ పాదాలని తమ శిరస్సులందుంచుకుంటారు ఎవరండి? బ్రహ్మాది దేవతలు. కత్తై తుళాయముడి, నిన్నంతా చెప్పుకున్నాం, గుచ్చినటువంటి తులసిమాలని ధరించినటువంటి స్వామి. కిరీటము కలవాడు. కోల కన్న పిరానై, అందమైన కోల అంటే వెరీ బ్యూటిఫుల్ అని, చాలా అందమైన కన్న పిరానై ఉపకారకుడైనటువంటి కృష్ణుడి. ఒత్తై పిరై, ఒక్క చంద్ర కళ. ఈ రుద్రుడి తల మీద ఒక్క కళ ఉంటుంది 16 కళలో. అణిందానం, శిరస్సునందు ధరించిన రుద్రుడును. నాన్ముగనం, బ్రహ్మయు. ఇంద్రనం, ఇంద్రుడును. మత్తై, అమరరుమెల్లాం, మిగిలిన దేవతలందరూ తొజువారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారండి. ఎలాంటి వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు? ఒత్తై పరై అణిందానం, ఒక చంద్రకళని ధరించిన ఆయన వచ్చి తన శిరస్సు ఈయన తామరస పాదాల మీద పెడతాడు. ఎవరు? పరమశివుడు. నాన్ముగనం, 4 ముఖాలైన వస్తాడు, శిరస నమస్కరిస్తాడు. ఇందిరనం, ఇంద్రుడు వస్తాడు, శిరస నమస్కరిస్తాడు. మత్తై అమరరు మెల్లాం,
వీళ్ళే కాదండి, సకల దేవతా కోటి కూడా వచ్చి తొజువార్ ఆశ్రయించేటువంటి స్వామి. బ్రహ్మరుద్ర ఇంద్రాది సకల దేవతా కోటి సంసేవ్యుడైన స్వామి వచ్చి నా నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు. అంత గొప్ప ఆయన వచ్చి నా నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు అని దీనికి అర్థము అన్నమాట. 7 వ్యాఖ్యానము 515 పేజీ 10ஆம் பாட்டு 10వ பாசுரம். பிரம்மாதிகள் தன்னை பெருக்கைக்கு அவசர பிரதீட்சராய் తరుమారుంబడి ఇరిక్కర అవన్. బ్రహ్మాదులందరూ ఎప్పుడు కనపడతాడా ఎప్పుడు కనపడతాడా అని అవసర ప్రతీక్ష, చాలా అందమైనటువంటి పదం అన్నమాట. ఎప్పుడు పెరుమాళం సేవించుకుంటాము ఎప్పుడు పెరుమాళం సేవించుకుంటాము అని ఎదురు తెన్నలు చూసేటువంటి స్వామి తాన్ ఎన్నై పెరుగై అవసరమార్పత్ వందు. అలాంటి ఆయన ఆళ్వారిని ఎప్పుడు చూస్తానా, రివర్స్, ఎప్పుడు చూస్తానా అని ఎన్నెచ్చి ఉడాను నా నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చున్నారే నెత్తి ఇత్యాది. నెత్తి మీద అంటే నెత్తియుళ్ళు నెంతన్నై అడమై కొళ్ళగిరా అంటే నా ఎప్పుడు మనం ఆచార్యుల యొక్క పాదాలు గాని పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలు గాని నెత్తిమే ఎప్పుడు పెట్టుకుంటామండి. నీకు దాసుణ్ణి నీకు కైంకర్యం చేస్తాను అని చెప్పడం అర్థం. అందులో ఆచార్యుల యొక్క పాదాలు ఇస్తే రోజు అనుసంధానం చేసుకుంటాం కదా, ఆ శ్రీపాదాలే నాకు దిక్కు, నేను వాటికి సేవ చేసుకుంటాను అని. అలాగే అడిమై కొళ్ళిగిరా కైంకర్యం చేయడానికి நிறைமலர் பாதங்கள் சூடி మలరై నిరైదా పూలై రిక్కరి తిరువడిగడై సిరసా వహిత్తు. పువ్వులన్నీ ఒకసారి అప్పుడే అలా 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 వికసించి కాంతి చిమ్ముతున్నాయా అన్నట్లున్న అందమైన పాదాలు. వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే, అందులో ఎన్ని రకాల వర్ణనలు చేస్తారండి ఆ పాదాలని. కత్తై తుజా ఇత్యాది ఒరువాడల్ మాలయ్యై కొండు వందు తిరుమడిలేవయ్యా వైతాలు. ఒకవేళ కాస్త వాడిన తులసి మాలని ఆయన మెడలో వేస్తే తిరుక్కుజలిన్ స్పర్శెత్తాలే, ఆయన వంటి స్పర్శ వల్ల సెవ్విప్పెత్త ఇరయ్యా నిర్కుం తజైకున్ తుజాయిం ఎన్నుమా పోలే. ఆయన స్పర్శ తగిలేటప్పటికి ఆ తులసి దళం నవనవనవనవలాడిపోతూ మధువన చిందిస్తూ మారిపోతుందిట ఆనందంతో. సెవ్విప్పెత్తజైకు ఇరా తిరుతుజాయోడే కూడిన తిరు అభిషేకత్తయుడయ్యనాయ్. అలాంటి తులసిమాలని అభిషేకము ముడి మీద కూడా పెట్టుకున్నాడు. ముడి అంటే ఇందులో ఈ సంప్రదాయంలో కిరీటము అని అర్థం. మనం ముడి వేసుకున్నాం, ఈ ముడులు కాదండి. ముడి అంటే ఎప్పుడు కిరీటము అని అర్థం. దర్శనీయమా నాడివై ఎమ్ముడయ్య ఉపకారశీల నాన కృష్ణనై. ఆయన అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు కాదండి, ఉపకారశీల నాన కృష్ణనై, నాకు ఉపకారము చేసేటువంటి కన్న పిరాన్ అంటే ఉపకారశీలనాన కృష్ణనై. నిరైమలై పాదంగల్ సూడి తొழுவார். దేవతా కోటి అంతా వచ్చి ఆ పాదాల మీద వాలుతారు. ఒత్తై పిరయ్యనిందాను ஒரு కళామాత్రనాన చంద్రనై జటైలే ధరిత్తు సుఖప్రదనాన కాయిరెక్కర రుద్రనం. 16 కళల్లో ఒక్క కళని అలాగా చంద్రుణ్ణి నెత్తిమీ ధరించేటప్పటికి చాలా ఆనందంగా అందరికీ వరాలు ఇస్తున్నటువంటి చంద్రుడు. అవనుకు జనకనాన చతుర్ముఖనం, ఆ రుద్రుడికి తండ్రి అయినటువంటి జనకుడు. దేవరుగడే మైకాట్టుకొండరిక్కరయిందన్నం, ఆ దేవతలందరిలో నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అని భావించే ఇంద్రుడు. అంటే ముగ్గురిని చెప్పారు. బ్రహ్మని చెప్పారు, బ్రహ్మ యొక్క కొడుకైనటువంటి రుద్రుణ్ణి చెప్పారు, దేవతా కోటిలో ప్రధానుడైన ఇంద్రుణ్ణి చెప్పారు. మత్తుముండాన దేవరుಗಳು ఎలా మిగిలిన దేవతలందరూ అంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండముల చేత పూజింపబడేటువంటి స్వామి. ఇప్పటి ఎవరు తడుమారా నిక్క తన కోసం ఎదురు చూస్తే తన్నై పెరుకైకు. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుప్రభాతంలో వస్తుంది చూడండి. అన్నీ కూడా స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగా శ్రేయోర్దినో హర విరించి సనందనార్య ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగా. ఎలా నిలబడతారండి? విశ్వక్సేన నిలబడి
నడవండి 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 అని అలా అలా అలాగా ఉత్తమాంగంతో ఆ అందమైనటువంటి ఆ దండాన్ని ఒకసారి తలకి తగిలిస్తాట. ఇక్కడ పొట్టి పొండి పొండి అన్నాడని అర్థం కాదండి. పవిత్రమైనటువంటి ఆ దండాన్ని తలకి స్పృశింపచేస్తూ కదలండి కదలండి అంటే బ్రహ్మాదులు కూడా కదిలేలాంటి అత్యుత్తమమైన సేవ కలిగినటువంటి స్వామి ఆయన. అదెల్లాం తాను ఎన్నై పెరుక్కైకు పట్టువందు అంత ఆతృతని నన్ను పొందడంలో చూపించాడు. లోకమంతా తనని పొందాలని కంగారు పడుతోంది, తానేమో నన్ను పొందాలి అని కంగారు పడుతున్నాడు. ఎన్నొచ్చుడా నాగానెక్కిదా నా శిరస్సు మీద వచ్చి కూర్చున్నాడు. దీనికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు. రాజా కళ్ళ అంతఃపురத்தில் ஒரு கட்டில் நின்னும் மத்தை కట్టే పోగా కట్టేర పోగా నిక్క. అంతఃపురంలో అనేక భవనాలు ఉంటాయి. రాజులు ఏం చేస్తారు, ఒక భవనం నుంచి ఇంకో భవనంకి వెళుతూ ఉంటారు. ఆ వెళ్లే సమయంలో నడువే ఆ మధ్య మార్గంలో అంతరంగారు కావలసినటువంటి విఐపీలు ఉంటారే, వాళ్ళు ముఖం కాటిత్ తన కార్యం కొండు మా పోలే ఇదిలా ఇది ఇప్పుడు చేసేయమంటారా ఓకే అనిపించే ఈ భవనంలోంచి ఆ భవనంలోకి వెళ్లేలోపు ఎంతమంది కలుసుకుంటారో. ఇది మనం స్వామివారి దగ్గర చూస్తూ ఉంటాం చూడండి, ఆశ్రమానికి వెళ్తాం చూడండి, కోవిల్లోంచి వారి కుటీరంకి వెళ్తూ ఉంటారు, కుటీరంలోంచి ఆ ఆలయంకి వస్తూ ఉంటారు. ఈ మధ్యలో అందరూ వెళ్ళిపోయి దాసవాళ్ళండి మేము అక్కడి నుంచి వచ్చామండి ఇలా చేయమంటారండి అదండి అన్ని పనులు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేలోపు నడువే అంతరంగర్ ముఖం కాటి తన కార్యం కొండు మాపోలే. మధ్యలోనే వాళ్ళ పనులను చేసేసుకున్నట్లుగా బ్రహ్మాదులు పెరుమాళ్ళని అంత ఎదురు చూపులతో అన్ని ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు పొందినట్లుగా ఈయన తిరునెత్తియలే నిండ్రం నెత్తి మీద కూర్చుని తిరుముడియేర పోగా నిన్றால் బ్రహ్మాదిகள் నడువే ముఖం కాటి తంగళ్ కార్యం కొండు పోం. ఇతనై ఎలాగైతే బ్రహ్మాదులు ఒక మహారాజు ఒక భవనం నుంచి ఒక భవనంలోకి వెళ్లేలోపు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వెళ్లి కలుసుకుని తమ పనులు పూర్తి చేసుకుంటారో, ఇక్కడ చాలా విశేషం అక్కడ చెప్పారండి. కళ్ళల్లోంచి నుదుటి మీకి వెళ్లే లోపు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వచ్చి వాళ్ళ పనులు అడిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ కూడా సృష్టి కార్యం ఆగలేదు అని నడుల్లోంచి గుండెల్లోకి వస్తున్నాడు. వచ్చేసారు మధ్యలో అందరూ, స్వామి ఇలా చేయమంటారా ఇలా చేయమంటారా. అక్కడి నుంచి కళ్ళల్లోకి వచ్చాడు. ఆ మధ్యలో స్వామి స్వామి ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు కళ్ళలోంచి నెత్తి మీకు. ఈ లోపు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వచ్చి, అంటే ఒక భవనం నుంచి ఒక భవనం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో మిగిలిన వారు లౌకికులు ఎలా పనులు పూర్తి చేసుకుంటారో నా కళ్ళల్లోంచి నా నెత్తి మీకు వచ్చేలోపు అలాగే బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా తమ తమ కార్యాలని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావన. అంటే చూడండి, రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాదులతోటి తాను సేవింపబడే దేవతాగణంతో సేవింపబడే మహానుభావుడు. వేదాలకి కూడా అందనంత నయన గోచరుడు కాని స్వామి. అలాంటి స్వామి వచ్చి నా దేహంలో ప్రవేశించి నాలో నా ఒడిలోంచి నా భుజాల మించి నా వక్షస్థలం మించి నా కళ్ళల్లోంచి నా లలాటంలోకి వెళ్ళడం అప్పుడు కూడా పని మానలేదు. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వచ్చి వారి వారి పనులను చక్కగా చూసుకునేలా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్న స్వామి నన్ను అనుగ్రహించడం కోసం నా దగ్గరకు వచ్చి నా లలాటంలో కూర్చున్నారు అని ఆనంద పరవశులవుతున్నారు நம்மாழ்வாర్లు. நெத்தியில் நின் எண்ணெய்யாளும் நிறை மலர் பாதங்கள் சூடி கத்தை துழாய் முடிக்கோல கண்ணபிரானை தொழுவார் ஒத்தை பிறை அணிந்தானும் நான் முகனும் இந்திரனும் மத்தை அமரரும் எல்லாம் வந்து எனது உச்சி உளானே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः.
देवेशं कोलनादं अतहितमनसं पद्मनाभं रमेशं लोकार्यं कृष्णयुग्मेन च निगमशिरो योगिभट्टारकौ च गोविन्दं कूरनादेन च सहकुरुकेशेन्दुसिन्धुं यतीन्द्रं मालादरुद्यामुनार्यो मम हृदि निदधे राम पद्माक्षरान् திருவருண்மாசடகோபம் நாகமணி தேரையக் கண்டார் மணக்கால் ரம்பி சன்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதரர் குறுகை பிறார்க்கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணி திருகண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருள்ளாளர் திருவடியொன்றிய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தெய்வத்தாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிவாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் श्रीरंग सिंहगिरी देशिक पाद सेवा प्राप्ता किल द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवतिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।